विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 मालवजी फौजदार। मालवजी फौजदार, यहाँ पे शिवाजी की बात बताई गई है। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या भावना है? बालक का कर्तव्य भावना, निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, मातृ प्रेम आदि प्रस्तुत किया गया है। साथ में मानवता, मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। महाराजा छत्रपति शिवाजी की ઉદારતા को ઉજાગર એટલે કે ઉદારતાને અહીંયા ઘડી આલેખવામાં આવી છે। तो पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान, और स्थल है शिवाजी का सैन कक्ष। देखिए, ये बालक है, उसका नाम है मालवजी, ये है तानाजी, और ये जो आराम कर रहे बेड पे उनका नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। और माँ भवानी का यह चित्र है, आपको जो दिखाई देता, मराठा साम्राज्य के महाराजा शिवाजी। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे। एक सुशोभित रूमમાં शिवाजी महाराज एक पलंग ऊपर सूई रहा है। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। देखो, मैंने पहले ही बताया ना कि ये भवानी का चित्र है। पास ही किशोर छोटा लड़का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या आ उघाड़ी तलवार शिवाजीની હત્યા કરવા માટે તત્પર તૈયાર છે। शिवाजी एक भयानक स्वप्न બેઠતે। शिवाजी एक भयानक દ્રશ્ય જોઈ અને આંખ મલતે અને પછી બેસી ગયા છે, કારણ કે એમને સ્વપ્ન આવ્યું હતું અને સ્વપ્નમાં એ આંખો ચોળતા ચોળતા બેસી રહ્યા છે। માલવજી उन पर वार करता है। मालवजी એમની ઉપર वार કરવાનું વિચારે છે। ત્યાં જ पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते। पाछळથી तानाजी આવી અને તેમનો हाथ પકડી લે છે। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि थी तानाजीनी ओर आश्चर्य से। आश्चर्य करते, तुम कौन हो वत्स? वत्स એટલે કે બાળક। તું કોણ છે બાળક? વીરતાપૂર્વક, मेरा नाम मालवजी है। જુઓ, મહારાજા હતા, રાજા હતા, તો પણ ડર્યા વગર પેલો બાળક જવાબ આપે છે કે હું માલવજી છું। मालवजी એટલે કોણ? જુઓ, गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? मालवजी, તું જાણે છે ત્યાં અપરાધ કર્યો છે તારે શું દંડ ભોગવવો પડશે? નિર્ભયતાપૂર્વક, મૃત્યુ। ફટ લઈને કહી દીધું કે મૃત્યુ। આ માલવજી છોકરો છે એ શિવાજી સાથે વાતો કરી રહ્યો છે અને શિવાજી મહારાજ પૂછે છે કે તું જાણે છે આ અપરાધની શું દંડ થશે? मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मृत्युदंड આપું એ પહેલાં તારે મને એક વાત કહેવી પડશે। वह क्या? એ વાત શું? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। तारी वातों અને ચાલ ચગત ઉપરથી તો લાગે છે કે તું વીર પુત્ર છે। सत्यवादी છે। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। તેથી મને આશા છે કે તું झूठू बोलीस नहीं। देखो, अब्दुल कादिर की माँ ने भी बताया था ना कि झूठ बोलना पाप है। सब पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? मालवजी કહે છે કે જે વાત સાચી છે તે હું તમને અવશ્ય કહી દઈશ, એમાં શું છુપાનું? युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? શું મેં તને કોઈ દિવસ કંઈ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે? શું મેં ક્યારેય રાષ્ટ્રની પ્રતિજ્ઞા પર ધબ્બો લગાવ્યો છે?
માલવજી મહારાજ યહ સબ કુછ નહીં, આમાંનું એક પણ કામ તમે કર્યું નથી. તો પછી फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? તો પછી તારા મનમાં શું વાત હતી? यदि आप पूछते ही तो सुनिए, જો તમે પૂછો જ છો તો સાંભળો. મેરે પિતા આપકી સેના में સિપાહી થે, મારા પિતાજી તમારી સેનામાં સિપાહી था એટલે કે સૈનિક હતા. અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો સૈનિક. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. प्राण न्यौछावर करना यानी कि જીવ આપી દેવો. તેમણે દેશની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ આપી દીધા. આજ ઉनको મરે હુએ 2 વર્ષ હો ગए. આજે તેમને મરે 2 વર્ષ થઈ ગયા છે. इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है. અત્યારે ઘરમાં હું અને મારી માતા ફક્ત 2 જણા જ અમે છીએ. आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है. दूभर हो जाना बहुत मुश्किल होना. આજે 3 મહિના થઈ ગયા અમને મા દીકરાને પેટ ભરીને ખાવાનું પણ મળતું નથી. इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता. આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું જ સહન કરી શકે છે પરંતુ પેટની ભૂખ તેઓ સહન કરી શકતા નથી. मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. હું આ જ વિચારમાં બેઠો હતો અને કોઈએ મને આવીને કીધું કે તું શિવાજીની હત્યા કરી લે તો હું તને ધન આપીશ. इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया. આ લાલચમાં આવી અને હું તમારી હત્યા કરવા માટે અહીંયા આવ્યો. किंतु अचानक उसी समय आपकी आँख खुल गई. परंतु તે સમયે અચાનક જ તમારી આँख खुली गई. शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानी कि मुसीबत, तकलीफ. जो तने आटली बड़ी तकलीफ होती तू केम આવ્યો नहीं? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार का पालन पोषण की चिंता करना तो आप ही का कर्तव्य. જે વીર સૈનિકે પોતાને જીવ આપી દીધો તેના પરિવારની જવાબદારી અને તેનું પાલન પોષણ કરવું એ તમારી જ જવાબદારી છે ને. જુઓ, નિર્ભય થઈને માલવજીએ કહી દીધું, સહેજ પણ ગભરાયા વગર. શિવાજી મહારાજ હતા તો પણ, મતલબ કે રાજા હતા તો પણ. બાલક की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष में. બાળકની નિડરતાને મન ही मन એટલે મનમાં ને મનમાં તો શિવાજી ખુશ થયા. સહરાતે એટલે કે પંપાળી કે બાળક ખૂબ જ નિડર છે ગમે તે હોય. મન ही मन सहराते हुए दिखावटમાં ખાલી એમણે રોષ કર્યો. तानाजी, इस बालक को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो. कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा. तानाजी, તમે આને લઈ જાઓ અને આને ઘરમાં બંધ કરી દો, જેલમાં બંધ કરી દો અને કાલે એને મૃત્યુદંડ આપવામાં આવશે. मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ. મૃત્યુદંડ આપો એ પહેલાં એક વાતની હું ભીખ માંગુ છું. વહ ક્યાં? શું કીધું એમણે કે વહ ક્યાં એટલે કે શું? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. मरता पहला हूँ मारी माताનું એકવાર દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? તું તારી માતાનું દર્શન કરી અને મળીને પાછો ન આવ્યો તો? જુઓ હવે માલવજી શું કહે છે, સાંભળો. मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता. હું વીર પુત્ર છું, જૂઠું બોલી અને મૃત્યુથી બચવું એ મારું કામ નથી અને હું એમ કરીશ પણ નહીં. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે માતાના દર્શન કરી અને બને તેટલો વહેલામાં વહેલો હું પાછો આવી જઈશ. હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે બનશે એટલા જલ્દી મેં લौट के वापस आ जाऊंगा. शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए. જુઓ, શિવાજી વારે ઘડીએ બાળકની વીરતાની સરાહના કરે છે, મનમાં ને મનમાં ખુશ થાય છે. એ કહો ના કહો પણ આ બાળક ખૂબ વીર જ છે. अच्छा, कोई बात नहीं, जाओ. यदि देखना है मालव जी का प्रस्थान, यही देखना है.
માલવજી પ્રસ્થાન કરે છે, મતલબ કે માલવજી એની મમ્મીને મળવા જાય છે. એટલે શિવાજી આ ઉપરથી જ વિચારે કે જો બાળક મળી અને પાછો આવશે તો કે હું એને મૃત્યુદંડ નહીં આપું, પરંતુ એને સૈનિકમાં ભરતી કરીશ, અને નહીં આવે તો એ માણસ જૂઠો છે, શું એ પ્રમાણે સાબિત થઈ જશે. એટલે આ પણ એની એક પરીક્ષા રૂપે જ એની માતાને મળવા જવાની આજ્ઞા આપે છે. શિવાજી इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है. फूट फूट कर એટલે કે ઠાંસી ઠાંસીને, બરાબર. આપણે કંઈ ખાતા હોઈએ તો મોઢામાં પીઝા બર્ગર બધું ઠાંસી ઠાંસીને ભરીએ છીએ ને, પાણીપુરીને બધું બહુ ભાવતું હોય એવી રીતે. શિવાજીએ કીધું કે આ બાળકમાં તો વીરતા ફૂટ ફૂટ કર ભરી છે, મતલબ કે ખૂબ જ પ્રમાણમાં વીરતા ભરી છે. સાથ ही यह अपनी माता का भक्त भी है. સાથે સાથે પોતાની માતાનો ભક્ત પણ છે. ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं. तानाजी तुम्हारी क्या राय. આવા જ બાળકો પોતાના માતા પિતાની ઇજ્જત રાખે છે. તાનાજીનો વિચાર જાણવા માગે છે શિવાજી કે શું કહો છો તાનાજી, એ બાબતમાં તમારું શું કહેવું છે. तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. तानाजी કહે છે મહારાજ તમે શું કહો છો, હું તો આની વીરતા અને સાહસ પર મુગ્ધ છું. नहीं तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा. શું તમે જાણો છો કે આ બાળકની સાથે હું શું વ્યવહાર કરીશ. નહીં તાનાજી. ના તાનાજી. घातक के साथ इतनी दया. घातकની જોડે इतनी दया, આટલી બધી દયા. मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा. मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा. હું આની પરીક્ષા લઈને પછી તેને મૃત્યુદંડથી મુક્ત કરીશ અને સેનામાં ભરતી કરીશ. મને વિશ્વાસ છે કે માતૃભૂમિની સેવામાં આ બાળક કોઈ કસર રાખશે નહીં, કોઈ કસર નહીં છોડેગા. ઘાતક કે સાથ ઇતની દયા ધન્ય હૈ. ઘાતક એટલે કે જે વ્યક્તિ તમને મારવા આવ્યો તો તેના માટે પણ તમને આટલી બધી દયા છે. ધન્ય છે મહારાજ, તમને ધન્ય છે. મહારાજ આપ યહ ક્યા કહેતે હો. મહારાજ આ તમે શું કહો છો. મેં તો આપકા દાસ છું. હું તો તમારો દાસ છું. સોરી, એની આગળની લીટી છે. तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है. आज तुमने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ. હવે શિવાજી મહારાજ એ તાનાજીનો આભાર માને છે અને કહે છે કે મારવાવાળાથી બચાવવાવાળામાં વધારે શક્તિ હોય છે. આજે તે મારો જીવ બચાવ્યો છે એટલા માટે હું તારો આભારી છું. એટલે તાનાજી કહે છે મહારાજ આ તમે શું કહો છો, હું તો તમારો દાસ છું. સ્વામી એટલે કે રાજાની રક્ષા કરવી એ દરેક દાસનું કર્તવ્ય છે. इसमें आभारी होने की क्या बात है. આમાં આભારી થવાની શું વાત છે. शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो. तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है. गर्व કરવો એટલે કે અભિમાન કરવું. अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो. जाओ હવે થોડી વાર વિશ્રામ કરો. પ્રસ્થાન કરતે હૈ. જો આજ્ઞા મહારાજ પ્રસ્થાન. સારું ત્યારે જાઓ થોડી વાર તમે આરામ કરો. અને એમ કહી અને તાનાજી એ જઈ રહ્યા છે. પ્રસ્થાન કરવું એટલે જઈ રહ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠ આટલે આપણે પૂરો કર્યો છે. વધુ આવતા અંકે. થેન્ક યુ.